السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ 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 اسی طرح ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے۔ آپ لوگوں کی عمر میں، علم میں، عمل میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں بہت ساری برکتیں عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو جتنے بھی مجھے دیکھنے والے ہیں ان سب کو میری طرف سے دلی بقرعید مبارک۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ والی بقرعید جو ہے وہ آپ کی تمام بقرعیدوں میں سب سے اچھی اور بہترین بقرعید ثابت ہو۔ اللہم آمین ثم آمین۔ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک اور نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے آج قربانی کا دوسرا دن ہے اور سب سے بڑی بات، سب سے اسپیشل دن ہے جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو ہمیں اپنی عید کی خوشیوں میں بھی اپنے اللہ کو اپنے آپ سے راضی رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عید کی خوشیوں میں اتنے مگن ہو جائیں کہ اپنے رب کو بھول جائیں۔ ایسا ہرگز مت کیجیے گا۔ اسی طریقے سے ترتیب سے آپ نے سورہ کہف پڑھنی ہے۔ تہجد کی نماز کی آپ عادت ڈالیے، فجر کی نماز آپ نے عادت ڈالنی ہے۔ کوشش کرنی ہے بے تحاشا کہ آپ فجر کی نماز آپ کو ملے، چاہے الارم لگا کے آپ کو سونا پڑے لیکن کوشش کیجیے، تو انشاءاللہ آپ فجر کی نماز کے بھی عادی بن جائیں گے۔ سحر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ درود شریف کی کثرت کرنی ہے کیونکہ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن خاص کر درود شریف کا نذرانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ درود شریف ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور درود شریف پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو درود شریف کے نذرانوں سے تر رکھیے۔ عید کے لوازمات بھی کھائیے، عید کی خوشیاں بھی بنائیے، آئیے بھی جائیے بھی، ہر کام کیجئے، لیکن اس کے ساتھ اپنے رب کو بھی لازمی یاد رکھیے۔ تکبیر پڑھنا مت بھولیے گا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو 13 ذی الحج تک تکبیر بعد نماز عصر تک پڑھنی ہے ہر حال میں۔ تو تکبیر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ کہیں پہ ہم جا رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے یہاں جا رہے ہیں یا کوئی بھی ہمارے گھر پہ آ رہا ہے تو وہ ہماری زبان کو تو پکڑ کے نہیں بیٹھے گا نا۔ تو یہ زبان جو ہے یہ تو آپ کے ہی کنٹرول میں ہے، تو آپ اپنے دل کے اندر تکبیر پڑھتے جائیے۔ اور کل تیسرا دن ہے عید کا، کل نماز عصر پڑھنے کے بعد تکبیر کو بند کر دیجیے گا۔ نماز عصر تک کا ٹائم ہے تکبیر پڑھنے کا۔ تو یہ بے شمار خزانے آپ نے جو نیکیوں کے جمع کیے ہوں گے نا ان 10 دنوں میں، اس کا آپ دیکھیے گا آپ کو آخرت میں کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اپنے دل کو نرم رکھیے، اپنے دل میں کسی کے لیے بھی بغض مت رکھیے، کینہ مت رکھیے، کسی کے لیے بھی فساد اپنے دل میں مت رکھیے۔ اچھے انسانوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والے بن جائیں۔ اگر اب بھی آپ لوگوں کو اثر نہیں ہو رہا تو کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ صلہ رحمی کیجئے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے تاکہ آپ کا دل نرم ہو جائے۔ اگر آپ کا دل سخت ہو گیا ہے تو اپنے دل کو سمجھائیے اور اس کے اندر نرمی پیدا کیجئے انشاءاللہ۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اچھا جی، ایک بہت خاص عمل میں آپ لوگوں کو آج بتانے لگی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آج میری چھوٹی سی ویڈیو بنے کیونکہ میں بھی بہت زیادہ بزی ہو گئی تھی ان عید کے دنوں کے اندر، تو میں اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی تھی۔ مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ میں پہلے دن اپنے چاہنے والوں کو ویڈیو نہیں بھیج سکی، نہیں میں بنا سکی ویڈیو، ورنہ مجھے یہ عید کی مبارکباد انہیں پہلے دن ہی دینی تھی۔ افسوس بھی ہے مجھے اس بات کا۔ اچھا جی، ایک بات اور میں آپ کو بتاتی ہوں، فجر کی نماز کی آپ لازمی عادت ڈالیے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے بولا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے گھر میں بہت زیادہ تنگی ہے، میرے گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے اور مطلب روٹی رزق میں دونوں چیزوں میں بہت زیادہ کمی ہے، تو یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے بتا دیجیے کہ میں کون سا ایسا عمل کروں جو میرے گھر میں بے تحاشا رزق کی کثرت ہو جائے اور میرے گھر کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہر فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کی عادت ڈالیں سب سے پہلے تو، پھر فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھا کریں۔ وہ تسبیح میں آپ کو بتانے لگی ہوں، وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح آپ نے 100 دانے ہوتے ہیں تسبیح کے اندر،
आप 99 दाने होते हैं तस्बीह के अंदर, 100 पूरे नहीं होते, 99 दाने होते हैं, लेकिन आपने ये 100 पढ़नी है, पूरे 100 दाने आपने कंप्लीट करने हैं इस तस्बीह के। लेकिन ये अमल आप कब करेंगे? जब आप अपने आप को नमाज़ों का बिल्कुल पाबंद बना लें, क्योंकि कोई भी अमल आप करते हैं ना, अगर आपको नमाज़ों की पाबंदी नहीं है तो वो अमल आपका काबिल कबूल नहीं होता। जैसे कभी हम दावतों में जाते हैं, आपने देखा है ना, जब तक हम अपने आप को बिल्कुल तरीके से, भरपूर तरीके से, अच्छे कपड़े, अच्छे जेवर, अच्छे मेकअप के साथ आरास्ता नहीं करते, हम दावत में जाने को तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि दावत की शान होती है, ये चीज़ होती है ना कि अभी हमें कहीं पार्टी में जाना है, किसी शादी की तकरीब में जाना है, तो सबसे पहले हम अपने लिए अच्छा सा जोड़ा निकालते हैं, उसके बाद हम उसके हिसाब से ज्वेलरी निकाल रहे होते हैं, उसके बाद उसके हिसाब से हम अपना मेकअप करने का सोचते हैं कि हम अच्छे लगें, सबसे नुमाया नज़र आए। तो जब तक हमारी ये तैयारी कंप्लीट नहीं होती है, हम खुद अच्छे नहीं लग रहे होते, परफेक्ट नहीं होते किसी भी जगह जाने के लिए। तो सोचें, जब हम कोई अमल कर रहे होते हैं ना, जब तक हम उसका पूरा कंप्लीट एक तरीक़ेकार नहीं करेंगे तो फिर वो हमारी इबादत काबिल कबूल नहीं होती। तो कोशिश कीजिए 5 वक्त के नमाजी बन जाइए। फजर की नमाज़ ऐसी होती है कि लोग पड़े सोते रहते हैं, सोचते हैं ज़ोहर में क़ज़ा कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन फ़जर की नमाज़ आप लोगों के लिए नहायत ज़रूरी होती है। अपने चेहरों को पॉलर जाके खूबसूरती की ज़ीनत बनाने से बेहतर है फ़जर की नमाज़ की आदत डालें। फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे, आपका चेहरा खुद ब खुद पुरकशिश और पुररौनक हो जाएगा, आपको खुद अपने चेहरे से मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन शर्त क्या है? फजर की नमाज़ की आपने आदत डालनी है, और ये अमल आपको करना ही फजर की नमाज़ के बाद है। फिर एक दफ़ा दोहरा देती हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जहाँ नमाज पे आप बैठे रहें, आपको जितनी इबादत करनी है आप कीजिए, ठीक है। कुरान पाक की तिलावत करनी है आप कीजिए, आपको जो भी और तस्बीहात पढ़नी है आप वो भी पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक तस्बीह पढ़नी है पूरी, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। आप देखेंगे अमल करेंगे ना, आपके घर में आपको पता भी नहीं चलेगा, गैब से आपकी मदद होगी, आपके घर की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। रोटी रिस्क में बेबरकती है ना, वो सब आपके घर से मसले मसाइल दूर हो जाएंगे, रिस्क में बरकत हो जाएगी। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को ये अमल बताया तो उन सहाबी ने इस अमल की कसरत शुरू कर दी, अपने घर के और लोगों से भी करवाया। अब एक और महफिल हुई वहाँ पे, जब वो सहाबी दोबारा हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि बताओ भाई, अब क्या मामला है तुम्हारे साथ? तो उसने कहा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इतना मुतमईन हूँ ये अमल करने से कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, और अल्लाह का शुक्र है जितनी भी मेरी ज़िंदगी की परेशानियाँ थी, तकलीफ़ें थी, वो सब दूर हो गई, और अब माशाल्लाह मेरे घर में अल्लाह ताला का दिया बहुत कुछ है। तो सोचिए, आप भी कीजिए इस अमल को, और जो आपके रिलेटिव हैं उनको भी बताइए। जैसे कहते हैं ना, हमारे घर में सब कमाने वाले, बहुत पैसा आता है लेकिन उस पैसे में बरकत नहीं होती। आप देखिएगा, आप ये अमल शुरू करेंगे, पैसों में बरकत होगी, आपके घर में सुकून होगा, रिश्तों में बरकत होगी, एहसासों में बरकत होगी। आप करके देखिएगा। बस अब इजाज़त चाहती हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकती, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखा करें, ताकि कोई बात मैं आपको समझाऊँ, कोई बात बताऊँ, वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ किया कीजिए, हर वक्त अपने हाथों को दुआओं के लिए उठाए रखा कीजिए। अगर हाथ नहीं उठा सकते, ये देख रहे हैं आप कि कोई हमें देखेगा तो क्या कहेगा, यार ये इंसान क्या पागल है, हर वक्त हाथ दुआ के लिए उठाए रखता है, तो अपने दिल के अंदर एहतिमाम कीजिए, मांगते रहिए। कबूलियत का कोई वक्त नहीं होता, हमेशा अच्छी चीज़ मांगिए, हमेशा उन लोगों का साथ देने की कोशिश कीजिए, उन लोगों के साथ रहने की कोशिश कीजिए जिनकी नज़र में, जिनके दिल में, जिनके लिए आपकी इज्जत है, जो आपको समझते हैं। उनके पीछे मत भागिए जो आपको इज्जत नहीं देता, आपको नहीं समझता, जिसके दिल में आपके लिए कदर नहीं है, उनके पीछे मत भागिए। उनकी इज्जत ज़रूर कीजिए, उनका एहतराम कीजिए, उन्हीं को समझिए जो आपको समझते हैं, और अपने आप को ऐसा इंसान बनाएं कि आपको देख के लोग मिसालें लें कि हमें फ़लाँ जैसा बनना है। एक बार फिर कहती हूँ, तहे दिल से आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला जिसने भी कुर्बानी की है, सबके कुर्बानी खुदा पाक अपनी बारगाह रिसालत में काबिल कबूल और मंजूर करे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।